गुड मॉर्निंग विद्यार्थी मित्रों। चैप्टर नंबर 3 सुरेख पथ पर गति माटे आपणे एने रिलेटेड बधी ज थियरीओनी चर्चा पूर्ण थई गई है। मित्रों चैप्टर में आगळ वधीए तो सौथी महत्वनी वात आवे ज्यारे तमारे एक्जाम्पल अथवा एना जीनीट गुजकेटना एमसीक्यू गणवानी वात आवे त्यारे चैप्टर रिलेटेड मित्रों मने संपूर्ण फ्लो चार्टनी खबर होवी जोईए। फ्लो चार्ट एटले के फाउंडेशन। फाउंडेशन शुं छे? चैप्टरनो सारांश। चैप्टर शुं कहेवा मांगे छे, कया नियमने क्यां केवी रीते वापरवो छे, आ प्रमाणेनी एक रजूआत जे दरेक वखते तमारा मगजमां होवी जोईए। आज मित्रों मारे वात करवानी छे ई छे फाउंडेशननी। जीनीट गुजकेटना एमसीक्यू माटेनी आज मारे वात करवी छे। जीनीट अने गुजकेट माटे आजना मुख्य मुद्दाओनी आपणे वात करवी छे ए जीनीट अने गुजकेट माटेनी वात छे। आ दरेक प्रकारना कॉन्सेप्टने चेप्टरना दरेक प्रकारना कॉन्सेप्टने आपणे आनी अंदर आवरी लेवाना छे अने आ संपूर्ण मुद्दाओने चेप्टर रिलेटेड आखा चेप्टरनुं मित्रों आमां रिविजन आवशे। संपूर्ण मुद्दाओने तमारे व्यवस्थित रीते 2 वार लखीने तैयार करवाना छे। शरूआत करीए चेप्टरनी आपणे तो सौथी पहेला वात करी हती आपणे चेप्टरमां पथ लंबाईनी। पहेला मुद्दानी रजूआत जोईए। पथ लंबाई आपणे अत्यारे जे रजूआत जोईशुं मित्रों एकदम शॉर्टमां जोईशुं એટલે એને સંબંધિત શોર્ટ ચર્ચા કરશું। પથ લંબાઈ એટલે ગતિ કરતા પદાર્થે કાપેલું કુલ અંતર। ગતિ કરતા પદાર્થે કાપેલું કુલ અંતર એ મિત્રો પથ લંબાઈ સૂચવે। બીજી વાત, પથ લંબાઈ હંમેશા धन होय छे। एकदम शॉर्ट में आखू चेप्टर आपणे अहींया व्याख्यायित करवू छे जेथी करीने एमसीक्यू गणती वखते फंडामेंटल कॉन्सेप्ट मने ध्यान में होय। पथ लंबाई हमेशा धन होय छे। पथ लंबाईनो एसआई एकम मीटर छे। चलो बीजा मुद्दा तरफ आगळ वधीए। ई छे मित्रों स्थानांतर। स्थानांतर शुं सूचवे छे? गति करता पदार्थना स्थानमां थतो फेरफार। गति करता पदार्थना स्थानमां थतो फेरफार ई सूचवे छे मित्रों स्थानांतर। स्थानांतर बराबर अंतिम स्थान माइनस प्रारंभिक स्थान। अंतिम स्थान माइनस प्रारंभिक स्थान एने मित्रों आपणे स्थानांतर कहीशुं। तमे जाणो ज छो के स्थानांतर धन ऋण के शून्य होई सके छे। नॉर्मली स्थानांतर धन ऋण के शून्य होई सके छे। तेज प्रमाणे स्थानांतरनो एसआई एकम पण मित्रों मीटर छे। तो आ वात थई गई मित्रों पथ लंबाई अने स्थानांतरनी। एक सामान्य डिफरन्स थी तमारे एने ध्यानमां लेवानुं छे। चलो आगळ वधीए। हवे मारे वात करवी छे मित्रों त्रीजा मुद्दा तरफ आगळ वधीए। तो चेप्टरनो जे आखो फ्लो छे एमां पथ लंबाई स्थानांतर पछी मित्रों आपणे वात करी हती सरेराश झड़प अने सरेराश वेगनी। तो हवे आगळना मुद्दा तरफ आपणे वधीए तो मारे वात करवी छे सरेराश झड़प। त्रीजो मुद्दो छे आपणो।
બરાબર કાપેલું કુલ અંતર એટલે કે પથ લંબાઈ છેદમાં સમયગાળો. કાપેલું કુલ અંતર, હજી બરાબર કહી શકું હું, પથ લંબાઈ છેદમાં સમયગાળો, એને કહીશું મિત્રો આપણે સરેરાશ ઝડપ. સરેરાશ ઝડપ બરાબર કાપેલું કુલ અંતર છેદમાં સમયગાળો અથવા પથ લંબાઈ ભાગ્યા સમયગાળો થશે. સરેરાશ ઝડપનો મિત્રો એસઆઈ એકમ મીટર પ્રતિ સેકન્ડ. સરેરાશ ઝડપનો એસઆઈ એકમ મીટર પ્રતિ સેકન્ડ છે. એટલે આપણે નોર્મલી એને પરિમાણ અથવા પારિમાણિક દ્રષ્ટિએ જોઈએ તો L1T-1 થશે. સરેરાશ ઝડપ માટે મિત્રો આપણે આટલી વસ્તુ ધ્યાનમાં લઈશું. કેટલાક નિશ્ચિત મુદ્દાઓને મારે સરેરાશ ઝડપમાં વ્યાખ્યાયિત કરવા છે. શું કરવું છે મારે? કેટલાક નિશ્ચિત મુદ્દાઓને સરેરાશ ઝડપમાં વ્યાખ્યાયિત કરવા છે. એમાંનો મુદ્દો આગળ વધારીએ. ઘણી બધી વખત એવું બને કે પદાર્થ જુદા જુદા સમયગાળામાં સરખું અંતર કાપતો હોય, એક વાત. જુદા જુદા અંતરને સરખા સમયગાળામાં કાપતો હોય, બીજી વાત. પદાર્થનો સરખા અંતર માટે વેગ અને સમયગાળો જુદો જુદો હોય, ત્રીજી વાત. ત્રણ અલગ અલગ પ્રકારે આપણે સરેરાશ ઝડપને સમજી શકીએ છીએ. અલગ અલગ મુદ્દાસર વ્યાખ્યાયિત કરીએ તો એમાંથી પહેલી વાત કરીએ મિત્રો, જો ગતિના જુદા જુદા અંતર અને જુદા જુદા સમય આપેલા હોય, જો ગતિના જુદા જુદા અંતર, જો ગતિના જુદા જુદા અંતર એટલે કે D1, D2 અપ ટુ Dn અને જુદા જુદા સમય આપેલા હોય તો સરેરાશ ઝડપ V બાર ઇઝ ઇક્વલ ટુ મારે T1 સમયે કાપેલું અંતર D1 હોય, T2 સમયે D2 હોય, Tn સમયે Dn હોય તો ઉપર કાપેલું કુલ અંતર D1 પ્લસ D2 પ્લસ અપ ટુ Dn અને નીચે લાગતો કુલ સમય લેવો પડે. આ પહેલો પ્રકાર મિત્રો તમારે ધ્યાનમાં લેવાનો છે. શેના માટેની વાત કરી રહ્યા છીએ આપણે? સરેરાશ ઝડપ માટેની વાત કરી રહ્યા છીએ. પહેલો વિકલ્પ મુખ્ય મુદ્દો છે આપણો સરેરાશ ઝડપ. સરેરાશ ઝડપ એટલે કાપેલું કુલ અંતર ભાગ્યા સમયગાળો અથવા પથ લંબાઈ ભાગ્યા સમયગાળો થાય. પહેલી વાત. ચલો, સરેરાશ ઝડપ માટે જો ગતિના જુદા જુદા અંતર આપેલા હોય અને એના જુદા જુદા સમય આપેલા હોય, T1 સમયે કાપેલું અંતર D1 છે, T2 સમયે કાપેલું અંતર D2 છે, તો Tn સમયે કાપેલું અંતર Dn થાય. આ પ્રમાણેની પરિસ્થિતિમાં મિત્રો હું સરેરાશ ઝડપ D1 પ્લસ D2 પ્લસ અપ ટુ Dn અપોન T1 પ્લસ T2 અપ ટુ Tn લઈ શકું છું. આ છે મિત્રો આપણો પહેલો પ્રકાર, જેને હું અહીંયા વ્યાખ્યાયિત કરીશ. આગળ વાત કરીએ ગતિમાં તો આ ચોથો પ્રકાર છે. પાંચમો પ્રકાર લઈએ. પાંચમો પ્રકાર. પાંચમા પ્રકારની અંદર જે ગતિમાં જુદી જુદી અચળ ઝડપ, જુદી જુદી અચળ ઝડપ અને તેના જુદા જુદા સમય આપેલા હોય અને જુદા જુદા સમય આપેલા હોય ત્યારે હું વ્યાખ્યાયિત કરીશ સરેરાશ ઝડપ. આ પણ MCQ માટે સૌથી મહત્વનો મુદ્દો છે મિત્રો. એ મારે
આપણે એક સામાન્ય સૂત્રને મગજમાં રાખશું કે અંતર બરાબર ઝડપ ગુણ્યા સમય. અંતર બરાબર ઝડપ ગુણ્યા સમય. તો હું આને વ્યાખ્યાયિત કરીશ ડીની જગ્યાએ v1t1 પ્લસ v2t2 પ્લસ અપ ટુ vn tn અપોન t1 પ્લસ t2 પ્લસ અપ ટુ tn. આ પ્રમાણે મિત્રો મને સરેરાશ ઝડપ મળશે. આપણે મુખ્ય મુદ્દાની વાત કરી રહ્યા છીએ, સરેરાશ ઝડપ. સરેરાશ ઝડપનો પહેલો પ્રકાર, જો તમને રકમની અંદર જુદા જુદા અંતર અને સમય આપેલા હોય તો સરેરાશ ઝડપ અંતરનો સરવાળો છેદમાં સમયના સરવાળાથી લઈ શકાય. બીજી વાત, જો તમને રકમમાં જુદી જુદી અચળ ઝડપ અને જુદા જુદા સમય આપેલા હોય એવા કિસ્સાની અંદર મિત્રો આપણે સરેરાશ ઝડપ v1t1 પ્લસ v2t2 પ્લસ અપ ટુ vn tn અપોન t1 પ્લસ t2 પ્લસ અપ ટુ tn લઈ શકીએ. આગળ વાત કરીએ છઠ્ઠા મુદ્દાની. સમાન સમય માટે જુદી જુદી ઝડપે ગતિ કરતું હોય જો કોઈ પદાર્થ સમાન સમય માટે, જો કોઈ વાહન સમાન સમય માટે જુદી જુદી ઝડપે, એટલે તમે v1 v2 અપ ટુ vn એમ દર્શાવી શકો છો. જો કોઈ પદાર્થ સમાન સમય માટે જુદી જુદી ઝડપે ગતિ કરતું હોય તો, સમાન સમય માટે જુદી જુદી ઝડપે ગતિ કરતું હોય તો સરેરાશ ઝડપ v બાર ઇઝ ઇક્વલ ટુ v1t પ્લસ v2t. મિત્રો આપણે બે માટે સમજવાનો પ્રયત્ન કરીએ તો t પ્લસ t થાય, t પ્લસ t થાય. ચલો બે જ આપેલું હોય તો t કોમન v1 પ્લસ v2 થશે છેદમાં નીચે 2 ઇન્ટુ t થશે. એટલે બે માટે વાત કરતા હોય ત્યારે આપણે અહીંયા ચર્ચા કરી રહ્યા છીએ. v1 ઇન્ટુ t એટલે આને અનુસંધાને આપણે ફોલો કરશું. કોઈ પદાર્થ સમાન સમય માટે, એટલે t સમાન છે, t શું છે? સમાન છે. સમાન સમય માટે જુદી જુદી ઝડપે ગતિ કરતું હોય તો t કોમન, નીચે t પ્લસ t 2t થશે. t ઉડી જશે તો મળશે તમને v1 પ્લસ v2 બાય 2. આ તમે સમજી શકશો મિત્રો સરેરાશ ઝડપને, જે નોર્મલી આપણે કોઈ પણ કિંમતની સરેરાશ, કોઈ પણ વસ્તુની સરેરાશ લેવા માટે બે વસ્તુ હોય તો એનો સરવાળો ભાગ્યા 2 થાય, 3 માટે સરવાળો ભાગ્યા 3 થાય, n માટે સરવાળો ભાગ્યા n થાય. એ પ્રમાણે એને આપણે નોર્મલી ગણતરીમાં મિત્રો લઈએ છીએ. આગળ વધીએ હવે. ચલો આગળ વાત કરીએ મિત્રો સાતમા મુદ્દાની. ઘણી બધી વખત એવું બને છે કે કોઈ પદાર્થ અચળ ઝડપથી સમયના સરખા સમયગાળામાં કુલ અંતર કાપતો હોય. અચળ ઝડપથી સમયગાળો એક સમાન છે એટલે આપણે આને n ટર્મમાં વ્યાખ્યાયિત કરી શકીએ છીએ. આ મેં બે માટે લીધું. જો n ટર્મમાં હોય તો v1 પ્લસ v2 પ્લસ v3 અપ ટુ vn ભાગ્યા n સમજવું તમારે. સરખા સમયગાળાની વાત છે, એક જ સરખા સમયગાળાની વાત હોય ત્યારે આપણે બેનું ઉદાહરણ લીધું છે. તે જ પ્રમાણે હું n માટે વ્યાખ્યાયિત કરી શકું છું. એટલે એ સૂત્રને હું ફરીથી લખતો નથી. આ જ સમયગાળામાં હું એ સૂત્રને સમજી શકું છું. જો અચળ ઝડપ જુદી જુદી હોય અને સમાન અંતર કપાતું હોય તો, જો કોઈ પદાર્થ અચળ ઝડપથી જુદી જુદી અચળ ઝડપથી સમાન અંતર કાપતું હોય તો, જો કોઈ પદાર્થ જુદી જુદી અચળ ઝડપથી સમાન અંતર કાપતું હોય તો સરેરાશ ઝડપ v બાર ઇઝ ઇક્વલ ટુ, આપણે શેની વાત કરી છે મિત્રો? તો કે સમાન અંતર એટલે અંતર d પ્લસ અપ ટુ d કેટલી વખત? n વખત છેદમાં
સમય. હવે આપણે જાણીએ છીએ કે ઝડપ બરાબર અંતર ભાગ્યા સમય, તો સમય બરાબર અંતર ભાગ્યા ઝડપ, એટલે નીચે d/v1 d/v2 પ્લસ અપ ટુ d/vn થાય મિત્રો. મેં સમયને અંતર ભાગ્યા ઝડપના પદમાં લીધો છે અહીંયા, આ તમારે યાદ રાખવાનું છે બરાબર. તો એના માટે આ n વખત d થશે છેદમાં, આમાંથી મિત્રો d કોમન નીકળશે, તો 1/v1 1/v2 પ્લસ અપ ટુ 1/vn. ચલો d કેન્સલ કરી નાખો, તો વધે છે n ના છેદમાં 1/v1 1/v2 પ્લસ અપ ટુ 1/vn. આવો પણ તબક્કો ક્યારેક મિત્રો તમારે ઉપયોગમાં લેવો પડે. તો આ થયા સરેરાશ ઝડપ રિલેટેડ વાત. જ્યારે તમે જીનીટના એમસીક્યુ ગણતા હોય મિત્રો, દાખલાને ગણતા હોય, ત્યારે એનસીઆરટીના એક્ઝામ્પલ માટે આપણે અલગ અલગ પરિસ્થિતિને ધ્યાનમાં રાખવી જરૂરી છે. એમાંની અલગ અલગ પરિસ્થિતિમાં આપણે જુદી જુદી અચળ ઝડપ અને સમય જોયો. સમાન સમય માટે અચળ ઝડપ જુદી જુદી જોઈ, સમાન સમય માટે ઝડપ જુદી જુદી જોઈ, અને તે જ પ્રમાણે જુદી જુદી અચળ ઝડપથી સમાન અંતર કપાતું હોય તો એવા કેસની અંદર આપણે સરેરાશ ઝડપ, તમે બોર્ડ પર જોઈ શકો છો મિત્રો, એ પ્રમાણે લઈ શકો છો. આગળ વાત કરીએ મિત્રો, આપણે અત્યાર સુધીની જે ચર્ચા છે એની અંદર સરેરાશ ઝડપની વાત કરી. હવે વાત કરીએ વેગ અને સરેરાશ વેગની. આગળ ચર્ચામાં જોઈએ, 8મા મુદ્દા તરફ વધીએ. તો હવે મારે વાત કરવી છે મિત્રો વેગની. તમે જાણો છો વેગ અને ઝડપમાં વેગ સદિશ રાશિ છે, ઝડપ અદિશ રાશિ છે. ઝડપ મૂલ્ય દર્શાવે છે, વેગ મૂલ્ય અને દિશા બંને દર્શાવે છે. તો વેગમાં હું વાત કરું સૌથી પહેલા, તો મારે વાત કરવી છે વેગની અંદર સરેરાશ વેગની. સરેરાશ વેગ એટલે કે સ્થાનાંતર ભાગ્યા સમયગાળો. ઝડપની જેમ સરેરાશ વેગ પણ ઝડપની જેમ સરેરાશ વેગ મીટર પ્રતિ સેકન્ડ એકમમાં દર્શાવાય છે, એટલે વેગનો SI એકમ મીટર પ્રતિ સેકન્ડ છે. ધારો કે કોઈ પદાર્થ આપણે ફેરફારને અનુરૂપ સમજવાનો પ્રયત્ન કરીએ તો સરેરાશ વેગ માટે મિત્રો આપણે વાત કરીએ હવે સરેરાશ વેગ માટેની ખાસ. ધારો કે કોઈ પદાર્થ ડેલ્ટા ટી સમયગાળામાં ડેલ્ટા એક્સ જેટલું સ્થાનાંતર કરે છે. અહીંયા આપણે વાક્ય રચનાથી જેને ઉતારીએ, જો કોઈ પદાર્થ ડેલ્ટા ટી સમયગાળામાં ડેલ્ટા એક્સ જેટલું સ્થાનાંતર કરે તો સરેરાશ વેગ v બાર ઇઝ ઇક્વલ ટુ ડેલ્ટા એક્સ બાય ડેલ્ટા ટી થાય. આ જ પરિસ્થિતિમાં ટી સમયે તત્કાલીન વેગ વ્યાખ્યાયિત કરું મિત્રો, તો તમે જાણો છો કે સરેરાશ વેગને તત્કાલીન વેગના સૂક્ષ્મ સમયગાળાના લક્ષ તરીકે લઈ શકાય છે. એટલે સૂક્ષ્મ સમયગાળાનું લક્ષ એટલે લિમિટ ડેલ્ટા ટી ટેન્ડ્સ ટુ 0 ડેલ્ટા એક્સ બાય ડેલ્ટા ટી થશે. આને મિત્રો હું dx બાય dt કહીશ.
માટે મળે છે મને v ઇઝ ઇક્વલ ટુ dx બાય dt. જે વિકલનના સૂત્રો આપણે આગળ જોઈ ગયા છીએ. વેગ માટે મારે એને અહીંયા વાપરવાના છે. સમયની સાપેક્ષે અંતર અથવા સ્થાનાંતરનું વિકલન એ મને વેગ આપશે. ચલો, આ વાત થઈ ગઈ મિત્રો તત્કાલીન વેગની. આપેલી પરિસ્થિતિમાં આપણે નિયમિત અને અનિયમિત ગતિને પણ વ્યાખ્યાયિત કરી શકીએ છીએ. સરેરાશ અને તત્કાલીનનો સામાન્ય ડિફરન્સ જોઈએ મિત્રો, તો સમાન સમયગાળા માટે, સમાન સૂક્ષ્મ સમયગાળા માટે હંમેશા સરેરાશ વેગ અને તત્કાલીન વેગના મૂલ્યો સમાન હોય. એમાં માઇનોર જ ડિફરન્સ હોય મૂલ્યની દ્રષ્ટિએ આપણે વાત કરતા હોય તો. અને જો કોઈ પદાર્થ સમાન સમયગાળામાં સરખું અંતર કાપતો હોય તો એવી ગતિ આપણે નિયમિત ગતિ કહીશું. આપણે વાત થઈ ગઈ છે મિત્રો આગળ, એને અહીંયા ધ્યાનમાં લઈશું. આમાંનામાં જ જો કોઈ પદાર્થ સરખા સમયમાં એક સરખું અંતર કાપતો હોય તો પદાર્થની આવી ગતિને નિયમિત ગતિ કહે છે. તમે બહુ વ્યવસ્થિત રીતે જાણો છો મિત્રો, આપણે એને ગ્રાફિકલી રજૂઆત કરી હતી. ગ્રાફથી એને દર્શાવેલું છે. નિયમિત ગતિને સરખા સમયગાળામાં એક સરખું અંતર, એટલે તમે જ્યારે એનો ગ્રાફ દોરતા હોય ત્યારે તમને સ્ટ્રેટ લાઇન મળે, એક સીધી સુરેખા મળશે મિત્રો. તો આ પ્રમાણે આપણે નિયમિત ગતિને વ્યાખ્યાયિત કરી શકીએ છીએ. સામાન્ય રીતે તત્કાલીન વેગનું મૂલ્ય અને તત્કાલીન ઝડપનું મૂલ્ય એક સમાન હોય છે. એટલે તત્કાલીન વેગનું મૂલ્ય એ તત્કાલીન ઝડપ સૂચવે છે. સામાન્ય રીતે જે તે ક્ષણે એને આપણે તત્કાલીન વ્યાખ્યાયિત કરેલું છે, સમયગાળો અતિ સૂક્ષ્મ લીધો છે. તો એવા સંજોગોની અંદર મિત્રો તત્કાલીન વેગનું મૂલ્ય એ તત્કાલીન ઝડપ સૂચવે છે. તો વેગ માટે આપણે એવું યાદ રાખશું, એકમ સમયમાં પદાર્થે કરેલું સ્થાનાંતર એટલે વેગ. એટલે સ્થાનાંતર ભાગ્યા સમયગાળાને હું સરેરાશ વેગ તરીકે વ્યાખ્યાયિત કરી શકું. તો એના માટે હું આટલી પરિસ્થિતિને મિત્રો ધ્યાનમાં લઈશ. આલેખ સંબંધિત ભેગી રજૂઆત આપણે પછી જોઈએ. હવે વાત કરવી છે મારે આગળ, એ છે પ્રવેગની. એસલરેશન. પ્રવેગ એને ઇંગ્લિશમાં શું કહીશું મિત્રો? એસલરેશન. ટુ એસલરેટ થવું એટલે પ્રવેગિત થવું, એવા સંદર્ભમાં એની આપણે વાત કરવી છે. સામાન્ય રીતે આપણે એવું કહી શકીએ કે વેગમાં થતા ફેરફારનો સમય દર એને પ્રવેગ કહીશું. વેગમાં થતા ફેરફારના સમય દરને પ્રવેગ કહે છે. સરેરાશ પ્રવેગ બરાબર વેગનો ફેરફાર છેદમાં સમયગાળો. સામાન્ય રીતે પ્રવેગ વ્યાખ્યાયિત કરવામાં ધારો કે ડેલ્ટા ટી સમયમાં વેગનો ફેરફાર ડેલ્ટા વી હોય તો સરેરાશ પ્રવેગ એ બાર ઇઝ ઇક્વલ ટુ ડેલ્ટા વી બાય ડેલ્ટા ટી થાય. આપણે જાણીએ જ છીએ એટલે થોડું ક્વિક આ મુદ્દાઓને હું જોઉં છું. તે જ પ્રમાણે તત્કાલીન પ્રવેગ એ બરાબર લિમિટ ડેલ્ટા ટી ટેન્સ ટુ 0 ડેલ્ટા વી બાય ડેલ્ટા ટી, એટલે કે એ ઇઝ ઇક્વલ ટુ ડીવી બાય ડીટી. હવે તમે જોઈ શકો છો વી એટલે ડીએક્સ બાય ડીટી. વેગ શું દર્શાવે છે? અંતરનું એક વખત સમયની સાપેક્ષે વિકલન, એટલે ડી બાય ડીટી ઓફ ડીએક્સ બાય ડીટી લઈએ તો મિત્રો આ થશે ડી સ્ક્વેર એક્સ બાય ડીટી સ્ક્વેર. પ્રવેગ માટે આપણે ખાસ ધ્યાનમાં લેવાની બાબત છે
સ્થાનાંતરનું 2 વખત વિકલન પ્રવેગ આપે, વેગનું 1 વખત વિકલન પણ પ્રવેગ આપે, અને તે જ પ્રમાણે અંતર અથવા સ્થાનાંતરનું 1 વખત વિકલન મને વેગ આપે એટલે dx/dt v મળે. એવી જ રીતે dv/dt a મળે અથવા d2x/dt² થાય. પ્રવેગ સંબંધિત મેટરમાં આગળ વધીએ તો ચલો પ્રવેગની વાત કરવી છે મારે. તો સૌથી પહેલી વાત, પ્રવેગનો SI એકમ લઉં મિત્રો હું તો મીટર પ્રતિ સેકન્ડ સ્ક્વેર થાય. બીજી વાત, પ્રવેગ ધન, ઋણ કે શૂન્ય હોઈ શકે. પ્રવેગ ધન, ઋણ કે શૂન્ય હોઈ શકે. સામાન્ય રીતે એવું કહીએ કે જો વેગની દિશા એ જ પ્રવેગની દિશા હોય, એક જ હોય, તો વેગના મૂલ્યમાં વધારો થાય. વેગ અને પ્રવેગ એક જ દિશામાં હોય તો વેગના મૂલ્યમાં વધારો થાય. તે જ પ્રમાણે હું એમ કહી શકું કે વેગ અને પ્રવેગ વિરુદ્ધ દિશામાં હોય તો વેગના મૂલ્યમાં ઘટાડો થશે. એટલે કે વેગનું મૂલ્ય ઘટશે. પ્રવેગ સંબંધિત કેટલીક વાતોને હજી આપણે આગળ જોઈએ તો, જો પદાર્થની ગતિ દરમિયાન પ્રવેગ અચળ રહેતો હોય તો તેને નિયમિત પ્રવેગી ગતિ કહે છે. સમગ્ર ગતિ દરમિયાન પ્રવેગ ક્યારે અચળ રહી શકે મિત્રો? સમયના ફેરફારની સાથે વેગનો ફેરફાર સમાન હોય તો જ મને પ્રવેગનું મૂલ્ય એક સમાન મળી શકે. નિશ્ચિત સમયગાળામાં પદાર્થનો વેગ એક સમાન હોય એટલે કે મને વેલોસિટી કોન્સ્ટન્ટ મળવી જોઈએ. એટલે નિયમિત પ્રવેગી ગતિ, જેના માટે આપણે ગતિના સમીકરણો પણ વ્યાખ્યાયિત કરેલા છે. અચળ પ્રવેગી ગતિ માટે તમે જાણો છો કે અચળ પ્રવેગી ગતિના સમીકરણો આપણી પાસે છે. આગળ વધીએ હવે. હવે મારે વાત કરવી છે મિત્રો આની અંદર તે XT અને VT આલેખના ઢાળની વાત કરવી છે. તો આપણો આગળનો મુખ્ય મુદ્દો રહેશે ઢાળ એટલે શું. બે મુદ્દાની ખાસ ચર્ચા મારે આ લેક્ચરની અંદર કરવી છે. એક ઢાળ અને બીજો મેઇન મુદ્દો છે મિત્રો એ છે ઘેરાતા પ્રદેશનું ક્ષેત્રફળ. ઘેરાતા પ્રદેશનું ક્ષેત્રફળ. ચલો પહેલી વાત કરીએ. કોઈ એક XT આલેખ માટે એક XT આલેખ લઉં છું. ધારો કે જુદા જુદા સમયગાળામાં પદાર્થનું સ્થાન જુદું જુદું છે. તે જ પ્રમાણે આ સમયગાળો T1 અને T2 છે. અહીંયા હું X1 અને X2 કહું છું. ચલો મારે આટલી બાબતમાં મને રસ છે અહીંયા અત્યારે.
આટલી બાબતમાં રસ છે. તો જો આ અંતર x2 હોય, આ અંતર x1 હોય, તો વચ્ચેનું મળશે મને x2 - x1 મિત્રો. તે જ પ્રમાણે આ T2 ને આ T1 હોય તો આ મળે T2 - T1. આને હું થીટા કહું. A, B અને C બિંદુઓ દર્શાવી દઈએ આપણે અહીંયા. ત્રણેય માટે A, B અને C બિંદુઓ દર્શાવી દઈએ તો સૌથી પહેલી વાત, ત્રિકોણમિતીય નિત્યસમ અનુસાર તમે જાણો છો મિત્રો કે tan થીટા, શું જાણો છો તમે? tan થીટા એટલે સામેની બાજુ ભાગ્યા પાસેની બાજુ થાય. મારે વ્યાખ્યાયિત કરવો છે આ સ્લોપ કેટલો છે, ઢાળ કેટલો છે, ઢાળનું મૂલ્ય. આને ઢાળ કહેવાય. શું કહેવાય? એને ઢાળ કહેવાય. તો સૌથી પહેલું સૂત્ર હું ઢાળ માટે લગાડીશ. ઢાળ બરાબર tan થીટા. ઢાળ બરાબર tan થીટા. ખૂણાના સંદર્ભમાં ત્રિકોણમિતીય વેલ્યુ tan થીટા એ ઢાળ આપે. જો ખૂણો આપેલો હોય ઢાળ મળી જાય. પદાર્થની નિયમિત પ્રવેગી ગતિમાં અથવા અચળ પ્રવેગી ગતિની વાત ચાલે છે અત્યારે, અથવા તો આપણે સુરેખ પથ પર ગતિની વાત કરતા હોય ત્યારે પણ, અત્યારે મેં 2 પરિમાણનો ફેરફાર દર્શાવ્યો છે, એમાં હું કોઈ એક પરિમાણનો ફેરફાર દર્શાવી શકું. આપેલી દ્વિપરિમાણિક રચનામાં મિત્રો tan થીટા એટલે સાબા છેદમાં પાબા, x2 - x1 છેદમાં T2 - T1. ઢાળ બરાબર tan થીટા બરાબર x2 - x1 અપોન T2 - T1. હવે આ ઢાળ ખરેખર શું સૂચવે છે? તો કે પદાર્થનો સરેરાશ વેગ. તમે જુઓ તો સ્થાનમાં થતો ફેરફાર મળી ગયો છેદમાં સમયગાળો માટે. તો આ બંનેને હું સરખાવવાનો પ્રયત્ન કરું આપેલી પરિસ્થિતિ પ્રમાણે, તો xt આલેખમાં પદાર્થનો ઢાળ એ સરેરાશ વેગ સૂચવે છે, માટે ઢાળ બરાબર સરેરાશ વેગ કહેવાય. મિત્રો આપણી પહેલી રજૂઆતમાં આપણે અહીંયા દર્શાવવું છે xt આલેખમાં ઢાળ આપેલા સમયગાળા માટે સરેરાશ વેગનું મૂલ્ય આપે છે. આમ હું અહીંયા લખી શકું ઢાળ એ આપેલા સમયગાળામાં સરેરાશ વેગ સૂચવે છે. પહેલી વાત એટલે તમને હવે ક્લિયર થઈ જવું જોઈએ. સ્લોપ એટલે શું? વેરી સિમ્પલ. સ્લોપ એટલે tan થીટા. tan થીટા ઇઝ ઇક્વલ ટુ x2 - x1 અપોન T2 - T1. આપણે આકૃતિ પરથી જોઈ શકીએ છીએ. આ જ પ્રમાણે મારે વાત કરવી છે વીટી આલેખની. શું વાત કરવી છે મારે? વીટી આલેખની. પછી આપણે એને અનુરૂપ ઘેરાતા પ્રદેશના ક્ષેત્રફળ તરફ આગળ વધશું. હવે હું વાત કરીશ વીટી આલેખ માટે. આ જ પ્રમાણે મિત્રો આપણે જવાનું છે મીટર પ્રતિ સેકન્ડ t સમયમાં. કોઈ એક આપેલા વીટી આલેખ માટે ધારો કે T1 અને T2 સમયગાળામાં અનુક્રમે વેગ v1 અને v2 છે. મારે વાત કરવી છે ઢાળની. આ આપણો સ્લોપ છે. A, B અને C દર્શાવું. ફરીથી આ v2 - v1, આ T2 - T1 થાય. આ ખૂણાને લઉં થીટા. તો એમ કહી શકું છું મિત્રો કે ઢાળ બરાબર tan થીટા બરાબર v2 - v1 છેદમાં T2 - T1. સેમ રીતે અહીંયા જ મારે દર્શાવવું છે સરેરાશ પ્રવેગ પણ v2 - v1 છેદમાં T2 - T1 થાય. થઈ ગયા બે સમાન. આલેખનો ડિફરન્સ છે, બરાબર ધ્યાનમાં રહેજો તમે. xt આલેખમાં ઢાળ સરેરાશ વેગ આપે, વીટી આલેખમાં ઢાળ પ્રવેગ આપે. એક સ્ટેપ આગળ. xt હોય તો વેગ સરેરાશ વેગ, વીટી હોય તો ઢાળ સરેરાશ પ્રવેગ આપે. આમ હું લખીશ અહીંયા
વીટી આલેખમાં ઢાળ એ આપેલા સમયગાળામાં સરેરાશ પ્રવેગ આપે છે અથવા સરેરાશ પ્રવેગનું મૂલ્ય આપે છે। તો આ બે મુદ્દાઓને મિત્રો બરાબર રીતે તમારે એકદમ મજબૂતાઈથી સમજવાના છે અને ધ્યાનમાં લેવાના છે। આપણે વાત કરી છે મિત્રો XT આલેખની। XT આલેખમાં બે મહત્વના મુદ્દાઓની મેં વાત કરી છે। એમાંથી પહેલો મુદ્દો મારે જોવો છે એ છે ઢાળ। XT આલેખનો ઢાળ tan θ એટલે સ્થાનાંતર ભાગ્યા સમયગાળાને અનુરૂપ મને tan θ સરેરાશ વેગ આપે। વીટી આલેખ માટે જ્યારે હું વાત કરતો હોય ત્યારે વેગનો ફેરફાર ભાગ્યા સમયગાળાને અનુરૂપ મને વીટી આલેખની સરેરાશ પ્રવેગ આપે। હવે આગળ વધીએ। આલેખ સંબંધિત બીજી વાત જો જોઈએ તો વીટી આલેખમાં આપણે એક ઉદાહરણથી સમજેલા હતા। વીટી આલેખ નીચે ઘેરાયેલા પ્રદેશનું ક્ષેત્રફળ વીટી આલેખ નીચે ઘેરાયેલા પ્રદેશનું ક્ષેત્રફળ ગતિમાન પદાર્થે કરેલા સ્થાનાંતર જેટલું હોય છે। ગતિમાન પદાર્થે કરેલા સ્થાનાંતર જેટલું હોય છે। મિત્રો તમે જાણો જ છો આપણે આના ઉપરથી જ નિયમિત પ્રવેગી ગતિના સમીકરણો લીધા હતા। એ સમીકરણને વ્યાખ્યાયિત કરવાનું બીજું સ્ટેપ હતું આપણું। સમીકરણને વ્યાખ્યાયિત કરવાનું બીજું સ્ટેપ હતું। એની અંદર આપણે ચર્ચા કરી હતી વીટી આલેખ નીચે ઘેરાતા પ્રદેશનું ક્ષેત્રફળ સ્થાનાંતર સૂચવે છે અને એના ઉપરથી જ આપણે x બરાબર v0t + 1/8t² સૂત્રને તારવેલું હતું। એના પછી વાત કરીએ x અક્ષની ખાસ ધ્યાનમાં રાખવાનો મુદ્દો છે મિત્રો આલેખમાં। x અક્ષની ઉપરના ભાગનું ક્ષેત્રફળ અને સ્થાનાંતર ધન આપણે નોર્મલી સ્થાનાંતર અને ક્ષેત્રફળ એનું મૂલ્ય ધન લઈશું અને નીચેના ભાગનું ક્ષેત્રફળ અને સ્થાનાંતર ઋણ લઈશું અને નીચેના ભાગનું ક્ષેત્રફળ અને સ્થાનાંતર ઋણ હોય છે। પરંતુ પથ લંબાઈની વાત કરીએ એને તો ભૂલી શકાય જ નહીં ને। અથવા પથ લંબાઈ વાક્યને શોર્ટમાં લઈએ હંમેશા ધન હોય છે। આટલી વાત થઈ ગઈ મિત્રો પથ લંબાઈ સ્થાનાંતર વેગ અને પ્રવેગની। ઘણા બધા એવા મુદ્દાઓ તમે આજે જોયા છે કે જે આપણે ટેક્સ્ટ બુક રિલેટેડ જે ડિસ્કશન હતું ને એની અંદર આપણે એનો સમાવેશ નહોતો કરેલો। જે મુદ્દાઓને આજે આપણે આ લેક્ચરની અંદર સમાવેલા છે તમે બોર્ડ પર જોઈ શકો છો। નોર્મલી આજનો મહત્વનો મુદ્દો છે ઢાળ। એ તમારા માટે એકદમ નવો મુદ્દો છે। ઢાળ અને ક્ષેત્રફળ બે અલગ અલગ વસ્તુને આપણે પરફેક્ટલી ગમે ત્યારે મગજમાં રાખશું। ઢાળ અને ક્ષેત્રફળ આ બે વસ્તુઓને આપણે ગમે ત્યારે મગજમાં રાખશું કે XT આલેખ માટે ઢાળ એ સરેરાશ વેગ છે, વીટી આલેખ માટે ઢાળ સરેરાશ પ્રવેગ છે। તે જ પ્રમાણે વીટી આલેખ નીચે ઘેરાયેલા પ્રદેશનું ક્ષેત્રફળ ગતિમાન પદાર્થે કરેલા સ્થાનાંતર જેટલું હોય। સામાન્ય રીતે x અક્ષની ઉપરના ભાગનું ક્ષેત્રફળ અને સ્થાનાંતર ધન હોય, નીચેના ભાગનું ક્ષેત્રફળ અને સ્થાનાંતર ઋણ હોય। પરંતુ પથ લંબાઈની વાત કરીએ તો પથ લંબાઈ હંમેશા મિત્રો ધન હોય। તો આ પ્રમાણે આપણે આ મુદ્દાઓનો ડિટેલમાં સમજી શકીએ છીએ। તમારે વ્યવસ્થિત બધા જ મુદ્દાઓને મિત્રો પ્રિપેર કરવાના છે। આજના આપણા ડિસ્કશનની અંદર
આપણે જેટલા મુદ્દાઓનો સમાવેશ કરેલો છે મિત્રો, એ બધા જ મુદ્દાઓ આપણે અહીંયા સામાન્ય રીતે જીનીટ અને ગુજકેટ માટે એ મુદ્દાઓનું બહુ મહત્ત્વ છે. તમે કન્ટિન્યુઅસ એક ફ્લોથી જેમ ચેપ્ટરને તૈયાર કરો છો તે જ પ્રમાણે તમારે આ દરેક મુદ્દાઓને તૈયાર કરવાના છે. હજી એક લેક્ચરની અંદર આપણે બાકીના મુદ્દાઓનો સમાવેશ કરીને પછી એને રિલેટેડ થોડા MCQના દાખલાઓને ગણશું. આજે તમારે મિત્રો આપણે જેટલા મુદ્દાઓની વાત કરેલી છે, ખાસ આપણે બેઝિક નીડ જે છે ચેપ્ટરની એવા જ મુદ્દાઓની અહીંયા ચર્ચા કરી છે. એને વિશેષ રીતે તમે પ્રિપેર કરજો, જેથી કરીને આગળ પછી એક્ઝામ્પલ ગણવામાં એકદમ સરળ રહે. તો હવે પછીની જે મુખ્ય મુદ્દાઓ છે જીનીટ MCQ માટેના, એના માટેની રજૂઆત આપણે મિત્રો હવે નેક્સ્ટ લેક્ચરમાં જોઈશું. થેન્ક યુ.